Glory to God in the highest. Today's topic is try to avoid the torment in Hades. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Let me read a good Bible verse from St. Luke's Gospel, chapter 16, verse 23. In Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Today's message is based on St. Luke's Gospel, chapter 16, verses 19 to 31, about the rich man and Lazarus. According to the scriptures, Hades is an abode of the dead. The Hebrew word for Hades is Sheol. It also seems to be a temporary place where souls are kept as they await the final resurrection. The Catholic Church calls it purgatory, a place where the soul is purified. The abode of the dead seems to be divided into two, a place of blessing and a place of torment. The place of blessing seems to be called paradise or Abraham's bosom, where peace and the presence of God can be felt. The souls of the righteous go to paradise or Abraham's bosom. All souls will be sent to either hell or heaven at the last judgment. The souls of those who are in paradise will not have to face the last judgment. Their bodies will resurrect and join with Jesus when he comes on the clouds to take his elect from the dead. And then the alive will get transformed and ascend to the clouds to meet Jesus. I know a few living people who have received visions about hell, Hades, paradise, and heaven. Some people have died during heart surgery or accidents or during normal situations. The souls have been taken into hell, Hades, paradise, and heaven. They have returned to life after seeing the spiritual realms. And they have given strong messages about what they have seen and experienced. Whoever have experienced the paradise or heaven have reported that they saw the glory of Jesus and that they never wanted to return to this world when the angel or the Lord asked them to go back and give testimony of what they had experienced. Whoever have experienced the Hades or hell have reported that it is impossible to face that suffering forever and that we should do everything possible to obey the word of God and live according to that to avoid that pain. In the book of Psalms, chapter 16, verse 10, David says, "You will not abandon my soul to Sheol." This shows that Sheol or Hades is a place of torment. In St. Luke's Gospel, chapter 23, verse 42, we see, while Jesus was on the cross, one of the two criminals who were hung on the cross with Jesus asked Jesus for mercy. Verse 43, Jesus said to him, "Truly, truly, I say to you, today you shall be with me in paradise." This proves that the Spirit of Jesus went to paradise and saw the souls there after the crucifixion. In 1 Peter chapter 3, verses 19 and 20, we see, after the crucifixion, Jesus went in spirit and preached the gospel to the spirits in the prison who had once been disobedient, while God patiently waited in the days of Noah during the building of the ark. This should be about the souls of those who are in Hades. Paul says about himself that his soul was taken to the third heaven and the paradise. In 2 Corinthians chapter 12, verse 2, Paul says, "I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know or out of the body I do not know, God knows. Such a man was caught up to the third heaven." Verse 3, he was caught up into paradise and heard inexpressible words which a man is not permitted to speak. Paul says about his own experience. In 2 Corinthians chapter 5, verse 8, Paul says, "We are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the dead."
In St. Luke's Gospel, chapter 16, verses 19 to 31, we see about the rich man and Lazarus. The story of the rich man and Lazarus has to be a real situation, as the name of Lazarus is specifically mentioned. The rich man's soul is in Hades and he is suffering torment and agony. The soul of Lazarus is in paradise where he is experiencing happiness and peace. The rich man lived a luxurious life and ignored Lazarus, who lay at his gate with sores. He could not work as his body was full of sores. He could not even prevent the dogs that came and licked his sores. He longed to eat the crumbs falling from the rich man's table, but he couldn't. He suffered poverty, hunger, and pain from the sores. When Lazarus died, he was carried away by the angels to Abraham's bosom. When the rich man died, his soul was taken to Hades, where he started being tormented. In St. Luke's Gospel, chapter 16, verse 23, it says, "In Hades he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom." Verse 24, the rich man cried out, "Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame." Abraham answered that during their life on the earth, the rich man received all the good things, but now suffering agony in Hades. But Lazarus received all the bad things, but now he is being comforted in paradise. Also, he said that between the two areas there is a great chasm fixed, and that crossing to each other's area is impossible. This shows that the Hades and the paradise are two different abodes for the dead and not far from each other. They can see from far. Then the rich man asked Abraham if he could send Lazarus to his 5 brothers and warn them so that they don't have to go through the same agony when they die. Abraham said that his brothers should hear from Moses and the prophets in the scriptures. Then the rich man said that if someone from the dead went to his brothers, they would listen better. Abraham answered that if they did not listen to Moses and the prophets, they would not be persuaded even if someone from the dead spoke to them. What do we learn from this? In the book of Amos, chapter 3, verse 7, it says, "Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants, the prophets." The word of God in the Bible is the secret counsel of God to each one of us, given through the prophets. It was originally written on scrolls. It would not have been easy for us to get access to those scrolls. It is the most marvelous work of God that the church put the scrolls together and made the Bible, which is the most circulated book in the world. The Old Testament book was already compiled by the time of Jesus. By the end of the 1st century AD, most of the church had agreed on which books should be included in the Bible. By the end of the 4th century, the Bible was fully compiled. 17 centuries have passed since the compiling of the Bible. Still, there are millions of Christians who do not care about the Bible and who are ignorant about the Word of God. The Bible is compiled for the entire humanity. Only if we know about the Word of God, we can live according to the will of God. Only if we live according to the Word of God, our soul can reach paradise. Otherwise, our soul will suffer agony in Hades like the rich man's soul suffered. Everything a person should know to please God and to gain eternal happiness with God is in the Bible. Why did the rich man suffer agony in Hades? The rich man enjoyed a luxurious life and did not care about the poor Lazarus, who lay at the gate with sores all over his body and hungry. He desired to eat the crumbs that fell on the floor. He did not have any access to the dining table.
He lay at the gate probably because the gate was locked. If the rich man was not merciful to the poor man lying at his gate, he would not have been merciful to any poor person around there. He just wanted to enjoy his luxuries. The more hunger Lazarus suffered, the more agony and torment the rich man suffered in Hades. In the book of Sirach, chapter 3, verse 30, it says, "Water quenches a flaming fire, and alms atones for sins." If the rich man helped the poor, his agony would have been lessened. The rich man asked Abraham to send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool off his tongue in order to reduce the agony of the flame. This means that a person cannot help himself in Hades. No one can get into Hades to help them either. What can we do about ourselves? Consider it as a blessing to have a Bible to read and know the Word of God. Take every step to live according to the Word of God to avoid the agony and flame in Hades. Feel for the souls of other people and share the Word of God with them. Make our family a praying family where the Word of God is important. Living a life as per the Word of God is more important than keeping the attendance in a church. Remember that Jesus paid a big price by sacrificing his life to save each and every one of us. We should live a life worthy of that. If we are given riches, we should not think that it is just ours. God has only put us in charge of the wealth. It is our responsibility to distribute our riches to the needy. If all the rich people help the poor around them using their riches, there should not be any poor person in the world. According to the Word of God, helping the poor atones for our sins. This way we can reach paradise too. In St. Luke's Gospel, chapter 18, we see when the rich young ruler asked Jesus what he should do to inherit the eternal life, Jesus told him to sell all that he possessed and distribute it to the poor in order to have treasure in heaven. Our life on this earth is not guaranteed. It can be taken away from us any moment. So we should always be prepared to go to paradise once our life is taken away unexpectedly. Otherwise, the wealth we have accumulated will be enjoyed by someone who does not even deserve it. Our family will be relaxing after our funeral, thinking that they have given us a grand send-off. They will not realize what kind of agony we may go through in Hades if we did not live according to the will of God. This is the time for repentance and turning to God. It is not too late now. Otherwise, it may be too late one day when we die. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to know the Word of God. Live according to the Word of God. Be merciful to the poor. Help the poor and thereby get blessed to enjoy paradise and inherit eternal life with God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, പാതാളത്തിലെ യാതന ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16:23. ധനവാനും മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്തു നിന്ന് എബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16 19 മുതൽ 31 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങൾ, അതായത് ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ജീവിതകഥ. വചനമനുസരിച്ച് മരിച്ചവരുടെ വാസസ്ഥലമാണ് പാതാളം.
ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അതിന് ഷിയോൾ എന്നും പറയും. അന്ത്യവിധിയിൽ ഉയർക്കുന്നതുവരെ താൽക്കാലികമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള ആത്മാക്കളുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. കത്തോലിക്ക സഭ ഇതിന് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നു. ബൈബിളിലെ വിശദീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മരിച്ചവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിന് 2 തട്ടുകളുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഒന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥലം, 2 യാതനയുടേതായ ഒരു സ്ഥലം. അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിന് പറുദീസ എന്നോ എബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അവിടെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളാണ് ഈ പർദീസയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാതെ തിന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരുടെ ഒക്കെ ആത്മാക്കൾ ഈ പാതാളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാ ആത്മാക്കളും അന്ത്യവിധിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നരകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. എന്നാൽ പറുദീസായിലേക്ക് പോകുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് അന്ത്യവിധി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്ത്യവിധിയിൽ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് വിടുന്നത്. അന്ത്യവിധിയുടെ സമയത്ത് അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് വിടുന്നത്. എന്നാൽ അന്ത്യവിധിയിൽ അവർക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ യേശു വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ നല്ലവരായ മരിച്ചവർ, അതായത് പറുദീസായിലായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ എല്ലാം ഉയർക്കപ്പെടും. ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ഉയർക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നല്ലവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിനെ വാനമേഘങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടും. എനിക്ക് അനേക വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. വായനയിൽ നിന്നും അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന പലരുടെ ആത്മാക്കളെ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലും ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽ പെട്ടും ഒക്കെ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗീയ തലങ്ങളിലും ഈ പാതാളവും നരകവും സ്വർഗവും പർദീസായും ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം മടങ്ങി വന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അനേകരിപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുമുണ്ട്. അവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ കേട്ടാൽ നമുക്കൊരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം അവർ നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ് അവരുടെ അനുഭവ കഥകളിൽ അവർ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ തിരിച്ചവരോട് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സങ്കടമായിരുന്നു. കാരണം സ്വർഗീയ തലത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള ആ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അവർ ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ ആണ്. ആ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കേട്ടാൽ നമുക്കൊരിക്കലും പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാതാളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവും പോകാൻ ഇടവരികയില്ല. സങ്കീർത്തനം 16:10 ദാവീദ് രാജാവ് പറയുന്നു, നീ എൻ്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല എന്ന്. അതായത് അവിടെ യാചന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദാവീദ് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, കർത്താവിനോടുകൂടി കുരിശിൽ മരിച്ചവരായ 2 കുറ്റവാളികളെ. അതിലൊരു കുറ്റവാളി യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ 43-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു അവനോട് പറയുകയാണ്, ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടി പറുദീസായിൽ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നുവെന്ന്. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ പറുദീസായിലുള്ള ആത്മാക്കളെ സന്ദർശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 1 പത്രോസ് 3:19-20 വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം പാതാളത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ തടവിലായിരുന്നവരോട്, അതായത് നോഹയുടെ കാലത്ത് പെട്ടകം പണിതുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ
ദൈവം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു നടന്ന ആ മനുഷ്യരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതായി എന്ന്. അപ്പോൾ അത് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ജീവിച്ച മനുഷ്യരായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഏതായാലും അത് പാതാളം തന്നെയാണ്. ഇനി പൗലോസ്ലീഹ തന്നെ സ്വന്തം അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പൗലോസിന്റെ ആത്മാവിനെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്കും പർദീസായിലേക്കും എടുക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 12:2 പൗലോസ് പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു, അവൻ 14 സംവത്സരം മുമ്പേ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു. ശരീരത്തോടെയൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല, ശരീരം കൂടാതെയൊന്നും അറിയുന്നില്ല, ദൈവം അറിയുന്നുവെന്ന്. 3-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ആ മനുഷ്യൻ പർദീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു, ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ദൈവം അറിയുന്നു. മനുഷ്യന് ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 5:8 പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടുകൂടി വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ സ്വർഗീയ തലത്തിലെയും പർദീസായിലെയും അനുഭവം എന്താണെന്ന് നേരിട്ട് ആത്മാവ് അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ലോകവാസം വിടുവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പൗലോസ്ലീഹയ്ക്കില്ല. അത് നല്ല ധൈര്യവും സന്തോഷവുമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16:19 മുതൽ 31 വരെ ആണ് ആ ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും കാണുന്നത്. അതൊരു നടന്ന സംഭവമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലാസറിന്റെ പേര് വരെ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസറിന്റെ ആത്മാവ് പറുദീസയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ധനവാന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിലാണ്. അവിടെ വളരെയധികം യാതനയും വേദനയും അവൻ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലാസറിന്റെ ആത്മാവ് പറുദീസായിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവാനുഭവവും അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ധനവാൻ വലിയ സുഖലോലുപനായിട്ട് ജീവിച്ചു. ലാസറിനെ ഒരു പരിഗണനയും കൂടാതെ നോക്കുക പോലും ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ മനസ്സായില്ല. അവൻ ദേഹം മുഴുവൻ വ്രണവുമായിട്ട് ഗേറ്റിന്റെ വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുവാൻ പോലും സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല, നടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. അവിടെ പട്ടികൾ വന്ന് നായ്ക്കൾ വന്ന് അവന്റെ വ്രണങ്ങൾ നക്കുന്നു. അതിനെ തടയുവാൻ പോലുള്ള പ്രാപ്തി അവനില്ലായിരുന്നു. മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി അടയാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവന് സാധിച്ചില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഗേറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നായിരിക്കാം. അവൻ ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പും വ്രണങ്ങളാലുള്ള വേദനയും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ ലാസറസ് മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ എബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു, അതായത് പറുദീസയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ ധനവാനും മരിച്ചു, അവൻ പാതാളത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ടു. അവിടെ യാതനയും വേദനയും അവൻ അനുഭവിക്കുന്നു. അതിന്റെ 23-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ധനവാനും മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു, പാതാളത്തിൽ യാതനയെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്തുനിന്ന് എബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു. 24-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, എബ്രഹാം പിതാവേ എന്ന് ഈ ധനവാൻ നിലവിളിക്കുകയാണ്, എബ്രഹാം പിതാവേ എന്നോട് കനിവുണ്ടാകണമേ, ലാസർ വിരലിന്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എന്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയക്കണമേ, ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എബ്രഹാം പറയുകയാണ്, ധനവാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും കിട്ടി, എന്നാൽ അവനിപ്പോൾ പാതാളത്തിൽ വേദനയും യാതനയും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലാസറിന് എല്ലാ മോശമായ കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് കിട്ടി, അവൻ പറുദീസായിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന്. തന്നെയുമല്ല, എബ്രഹാം പറയുകയാണ്, ഈ 2 ഏരിയയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു പിളർപ്പുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് വരുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പാതാളത്തിലുള്ളവർക്ക് പർദീസായിൽ എത്തുവാനോ അല്ലെ പർദീസയിലുള്ളവർക്ക് പാതാളത്തിൽ എത്തുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത് 2 ഏരിയയാണ്, മരിച്ചവരുടെ 2 ഏരിയയാണ്. അന്യോന്യം അവർക്ക് കാണാം, പക്ഷെ അന്യോന്യം സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ധനവാൻ എബ്രഹാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് 5 സഹോദരങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അവരെ ഓർത്ത് എനിക്ക് ദുഃഖമാണ്, അവർക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകല്ലേ? അതുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലാസറിനെ പറഞ്ഞ് വിടാമോ? അവരോട് ചെന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട്, നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കണം, എൻ്റെ കുട്ടി യാതന അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന്. അപ്പോൾ എബ്രഹാം പറയുകയാണ്, അവർക്ക് മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. അതായത് ദൈവവചനത്തിൽ
സുവിശേഷത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതറിയാതെ പോയത് അവരുടെ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ധനവാൻ പറയുകയാണ്, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ എബ്രഹാം പറയുകയാണ്, മോശയും പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. അത് ശരിയാണ്. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അനേകം പേര് വന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടും പലരോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അവരതേക്കുറിച്ച് വലിയ കെയർ കൊടുക്കാറില്ല. ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? ആമോസിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അതിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വചനം, യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരെ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന്. അതായത് ദൈവം രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകമാണ് മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഈ വചനങ്ങൾ സ്ക്രോളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രോള് തിരക്കി നടന്നാൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു ആക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രോളുകളൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം ചെയ്ത വലിയ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഈ സ്ക്രോൾസ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കി ഒരു ബൈബിളാക്കിയത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ബുക്ക് ഈ ബൈബിൾ തന്നെയാണ്. യേശുവിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പഴയ നിയമം മുഴുവനും ഒരു ബുക്ക് രൂപത്തിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം, അതായത് 2000 വർഷം മുമ്പ്. എന്നാൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോൾ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഏതാണ്ടൊരു ഒരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തിയിരുന്നു ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന്. എന്നാൽ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമായപ്പോൾ ബൈബിള് മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി ഒരു പുസ്തകമാക്കി എല്ലാവർക്കും വായിക്കത്തക്ക രീതിയിലാക്കി. ഇന്ന് 17 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക്, കോടിക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ എന്താണെന്നോ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നോ അറിയത്തില്ല. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള അവസ്ഥ തുടരുന്നു. ഈ ബൈബിള്, സുവിശേഷം, ദൈവവചനം മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആ വചനം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ആ വചനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറുദീസായും സ്വർഗവും അവകാശമായി കിട്ടും. എന്നാൽ അതറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ ഈ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാവരും ഈ ബൈബിൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച സ്വർഗരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ധനവാൻ ഈ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്? നമ്മൾ കണ്ടു, ധനവാനായിട്ട് വലിയ ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചു. ലാസറസ് അവന്റെ പടിക്കൽ ഗേറ്റിങ്കൽ കിടന്നു. മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊടി പോലും അവൻ എടുത്ത് കഴിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. അവൻ ആക്സസ് ഇല്ലാതിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഗേറ്റ് കുറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റിങ്കൽ കിടന്ന ധനവാൻ, ലാസറ, പാവപ്പെട്ടവനെ ഈ ധനവാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരെ മൈൻഡ് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അവന്റെ ആഡംബരങ്ങളും അവന്റെ സമ്പത്തും മുഴുവൻ അവൻ വാരി വിതറി ജീവിച്ച്, അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ച് പാതാളം അവൻ കരസ്ഥമാക്കുക ചെയ്ത്. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 3:30 പറയുന്നു, യഹോവയായ കർത്താവ് പ്രവാചകന്മാരെ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന്. അവൻ ആ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ധനവാന് ഒരിക്കലും ഇത്രയും യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു. ഈ ധനവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിനോട്, ലാസറിന്റെ വിരൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എൻ്റെ നാവിലൊന്ന് തൊടുവാൻ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ യാതന അത്ര ഭയങ്കരമാണ്. ആർക്കും അന്യോന്യം സഹായിക്കാനോ അവരവർക്ക് സ്വയം സഹായിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല. ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനവുമില്ല. അപ്പോൾ ആ സഹനം ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദനയല്ല. അത്ര ഭയങ്കരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കിനി നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് പരിഗണിക്കാം. ഈ ബൈബിള്, അതായത്
ദൈവവചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ദൈവവചനം അനുസരിച്ചും ജീവിക്കാനും ആ ദൈവവചനം മുഴുവൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പാതാളത്തിന്റെ യാതനയും വേദനയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. തന്നെയുമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റാത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അവരോടും ഈ ദൈവവചനം അറിയിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു കടമയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാകണം, ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാകണം. ദൈവവചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. അല്ലാതെ പള്ളിയിൽ പോയി ഹാജരർപ്പിക്കുന്നതിലായിരിക്കരുത്. പള്ളിയിൽ പോകരുതെന്നല്ല, വെറും ഹാജർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ കുരിശിൽ വലിയ വില കൊടുത്ത് സ്വന്തം ജീവനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് യോഗ്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട്. നമുക്ക് സമ്പത്ത് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ കാര്യവിചാരന്മാരാക്കിയെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. അല്ലാതെ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ തിന്ന് കുടിച്ച് ആനന്ദിച്ച് തീർക്കാനുള്ളതല്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു കടമ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് പരിസരത്തുള്ളവർ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ടവർ എന്നൊരു കൂട്ടർ തന്നെ കാണുകയില്ല. നമ്മളത് അവരെ സഹായിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാതാളത്തിലെ യാതനയും വേദനയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊറുതി വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചില്ല എങ്കിൽ പാതാളത്തിലെ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സഹായിച്ചാൽ പറുദീസായിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്കും ഉണ്ടാകും. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ധനികനായ ഒരു പ്രമാണി യേശുവിനെ സമീപിച്ച് സ്വർഗരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ദൈവം നമുക്കും തരുന്ന സന്ദേശം. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമൊന്നും ഒത്തിരി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഒന്നുമല്ല. ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടുന്ന് മാറ്റപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടാലും പറുദീസായിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ മാത്രം ആനന്ദിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പറുദീസ യോഗ്യമാക്കുകയില്ല. നമ്മൾ പാതാളത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മളെ അടക്കി ഒരു വലിയ ജോലി ചെയ്ത് ഒരു വലിയ നല്ല ഒരു ഗ്രാൻഡ് സെൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് തന്നു എന്നുള്ള വേയിൽ അവർ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിൽ യാതനയും വേദനയും അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകരുത്. നമ്മൾ അനുതപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും. അത് ടു ലേറ്റ് ആയെന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. അത് ടു ലേറ്റ് അല്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അനുതപിച്ച് ദൈവവചനം കേട്ട് ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് നമുക്കും ഈ പറുദീസ കരസ്ഥമാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നിമിഷം എളുപ്പം മരിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ടു ലേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളും വരുന്നത്. ഈ സന്ദേശം ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവവചനം കൂടുതലായി അറിയുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പാവപ്പെട്ടവരുടെ കരുണ കാണിക്കുവാനും അവരെ സഹായിക്കുന്ന വഴി പറുദീസാൽ ആനന്ദിക്കുവാനും നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.